নমস্কার, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় আপনাদের স্বাগত। আমি প্রফেসর ডক্টর সুজয় বিশ্বাস এবং আজকে অর্থাৎ 231তম সপ্তাহে আমার অতিথি ইজ আ বাডিং অন্টারপ্রেনার ফ্রম ঠিক শুনলেন, বাডিং অন্টারপ্রেনার ফ্রম কলকাতা, শ্রী সুদীপ কুমার কুন্ডু, ফাউন্ডার অ্যান্ড ডিরেক্টর রেজনোভা গ্রুপ, কলকাতা। নমস্কার সুদীপ। নমস্কার। সাপ্তাহিক সাফল্যের সাতখানি 7 রুলস অফ সাকসেস। আজকে ফার্স্ট রুল, পারসিউ ক্রেজি আইডিয়াস। নর্মাল আইডিয়া করলে হবে না, সামথিং আউট অফ দ্য অর্ডিনারি। ইউ হ্যাভ টু, in order to be successful, in order to be greater successful than the others, you have to pursue crazy ideas. The second rule of success, enjoy the journey. আমরা সবসময় আমি বলি যে success is a journey and not a destination. So you have to enjoy the every part of the journey so that you feel successful at the end of the day. The third rule of success, follow your passion. অনেকবার বলেছি, প্যাশন যদি আমরা ফলো করি তাহলে কাজ থাকবে না, কাজটা ভালোবাসা হয়ে যাবে এবং প্যাশন অ্যান্ড ওয়ার্ক মিট করে গেলে সাকসেস অবধারিত। দি ফোর্থ রুল অফ সাকসেস, ভীষণ ইম্পর্টেন্ট, বি অনেস্ট। অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি। কথাটা যদি ক্লিশে হয়ে গেছে কিন্তু এখনো অবধি তাই। অনেস্টি হলে আমাদের কিন্তু কেউ আটকাতে পারবে না। দি ফিফথ রুল অফ সাকসেস, এগেইন ভেরি ইম্পর্টেন্ট, বিলিভ ইন ইয়োর সেলফ। নিজের ওপর নিজের বিশ্বাস থাকতে হবে, সেই বিশ্বাসই আমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আমি বারবার ডিফাইন করেছি যে সাকসেস ইজ বাউন্সিং ব্যাক ফ্রম ফেলিওর। সুতরাং ব্যর্থতা থেকে ফিরে আসতে হবে এবং তাহলেই সেটা তখনই করা যাবে যখন আমরা নিজেদের ওপর নিজেদের বিশ্বাস থাকবে। দি সিক্স রুল অফ সাকসেস, বি ফোকাসড। যে কোনো কিছু করতে গেলে তার উপর খুব ফোকাস থাকতে হবে। সেই ফোকাস থাকলে, প্যাশন তার মধ্যে ইনভলভ থাকলে আমরা কিন্তু সেই সাফল্যের চাঁদের পাহাড়ে পৌঁছেই যাব। সেভেন্থ অ্যান্ড লাস্ট রুল অফ সাকসেস, আজকের লাস্ট রুল অফ সাকসেস ফর টুডে, চেঞ্জ ইয়োর থিঙ্কিং। যেভাবে চলছি, যেভাবে ভাবনা চিন্তা চলছে, সেটা যদি নর্মাল ভাবনা চিন্তা হয়, সেই ভাবনায় কিন্তু বাড়ি দিয়ে অন্য চিন্তা আনতে হবে, অ্যান্ড দ্যাট উইল মেক ইউ সাকসেসফুল। চলে আসবো প্রশ্ন উত্তরে। তার আগে অতিথি সম্পর্কে দু চার কথা। তার কারণ জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় তার সফল অতিথিদের সাফল্যের ডকুমেন্টেশন। Sudeep Kumar Kundu is one of the youngest entrepreneurs of Kolkata, who was born in Kolkata and completed his class 10 from Kamarpukur Ramakrishna Mission School and 12 from Arambagh High School, where he received National District Scholarship. After the schooling, his graduation, he did his graduation from Techno India and post-graduation from Heritage Institute of Technology. His hobbies include net surfing, news reading, motivational articles, proofreading, and anything related to gaining knowledge, because he believes there is no boundary to learn. Sudeep is a risk taker and is impeccable in his works, and thus has reached to this point of success. He started his career with a company named Reznova Appliances Private Limited in 2016 with products of home appliances. Today he stands as the CEO and director of Reznova Group, under which he has built companies in the name of Reznova Water Solution Private Limited, Reznova Digitech Solution, and NewsRadar. Reznova Water Solution Private Limited is concerned with water supply sources and provides for both domestic and industrial purposes, where Reznova Digitech Solution changes the world of business by taking it and promoting it online. It provides services like website development along with strategy and execution of digital marketing. Want to know more about NewsRadar? We are sure that you all are they are excited. You must be excited to know. And NewsRadar is coming to scene with an online news portal for the masses to remain updated with real news at any time, anywhere, with a click on the go. Sudeep is honored and obliged to have him today as my guest. So let us welcome Sudeep to my show. Sudeep, welcome to my show again. Thank you so much for inviting me to this show. No issues. প্রথম প্রশ্ন, তোমার ছোটবেলা, যদিও আমি খানিকটা তোমার প্রোফাইলিং করেছি, তোমার ছোটবেলা তোমার মুখে। আমার ছোটবেলা শুরু হয়েছিল কামারপুকুর রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল থেকে। তো ওখান থেকে আমার স্কুলিং করেছি আমি 10 স্ট্যান্ডার্ড। আফটার দ্যাট আমি 12 স্ট্যান্ডার্ড করেছি আরামবাগ হাই স্কুল। দেন আমি টেকনো ইন্ডিয়া সল্টলেক থেকে আমি গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করেছি। আফটার দ্যাট হেরিটেজ থেকে আমি মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিশন করেছি। এইভাবেই আমার মোটামুটি ছোটবেলা শুরু হয়েছে। তারপর আমি আস্তে আস্তে
প্রফেশনাল ফিল্ডে আমি এসেছি। স্কুল কলেজ এই যে তুমি আরামবাগে পড়েছো, তারপর টেকনো ইন্ডিয়া পড়েছো। আই এম ভেরি প্রাউড টু নো যে টেকনো ইন্ডিয়া, তুমি জানো আই সার্ভ অ্যাজ দ্য ডিরেক্টর এন্ড সিইও অফ টেকনো ইন্ডিয়া। তোমার সাথে যেদিন অফলাইন পরিচয় হয়েছিল, আই ওয়াজ ভেরি এক্সাইটেড। এই স্কুল কলেজ এর লাইফের যে ডিসিপ্লিন, সেটা কি কোথায় তোমাকে পার্সোনালি ডিসিপ্লিন করতে সাহায্য করেছে, মানে ইনফ্লুয়েন্স অফ এ স্কুল অ্যান্ড কলেজ লাইফ? এটা আমি সবাইকেই জিজ্ঞেস করি, তার কারণ আমার মনে হচ্ছে স্কুল লাইফ অ্যান্ড কলেজ লাইফ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর ইন্ডিভিজুয়াল টু গো অ্যাহেড ইন লাইফ। এই স্কুল কলেজের ডিসিপ্লিন, আমি যেটা মনে করি ডিসিপ্লিন ইজ দ্য ব্রিজ অফ গোলস অ্যান্ড অ্যাকমপ্লিশমেন্টস। সো যখন আমি রামকৃষ্ণ মিশনে পড়তাম, তো রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল মানে একটা মিশন মানে ডিসিপ্লিন ওয়ার্ডটা যেন মানে প্রেফিক্সের মতো লেগে রয়েছে। তো সেখান থেকে আমাদের ছোটবেলা থেকে শেখানো হতো যে ডিসিপ্লিন লাইফে না থাকলে লাইফে বড় কিছু হওয়া যায় না। আর আমরা যদি ক্রিকেটার দেখি সচিন টেন্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলি বা MS ধোনি, তারা ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করেছে বলে আজকে ওই পজিশনে রিচ করছে। তো সেই ডিসিপ্লিন ব্যাপারটা মিশন থেকেই শিখেছি, তারপরে টেকনো ইন্ডিয়া থেকেও শিখেছি এবং আমার বাবা মার কাছ থেকে শিখেছি। সেই জন্য আজকে হয়তো এই জায়গাটা আমি আসতে পেরেছি আপনাদের আশীর্বাদে। ভালো জায়গায় পড়াশুনো করেছো এবং টেকনো ইন্ডিয়া হেরিটেজ আর দি লিডিং নেমস ইন এডুকেশন, প্রাইভেট এডুকেশন আর সেলফ ফাইন্যান্স এডুকেশন। ভালো স্কুলিং করেছো, ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করেছো। ব্যবসায় কেন? ওই চাকরি না করে, চাকরি মানে এইগুলো কলেজগুলো তো আমাদের কলেজ টেকনো ইন্ডিয়া কিংবা হেরিটেজ তো যে লোকে পড়াশুনো করেই চাকরি পাওয়া যায় বলে, সেখানে চাকরি না করে হঠাৎ ব্যবসায় কেন? মানে এবং তাও এত ছোট বয়সে, মানে অল্প বয়সে, মানে রাইট ফ্রম দ্য স্টার্ট। আমি টেকনো ইন্ডিয়া পাস আউট করেছি 2010। তো আফটার দ্যাট আমি 2011-এ আমার একটা একাডেমিক ক্যারিয়ার জন্য আমি চেন্নাই গিয়েছিলাম। তো ওখান থেকে ফেরার পর একটা মাস ফেরার সময় চেন্নাইটা কি কিসের জন্য গিয়েছিল? চেন্নাইটা একটা এডুকেশন কোর্সের ব্যাপারে আমি ওখানে গিয়েছিলাম। তো যখন ওখান থেকে ফিরছিলাম ফ্লাইটে করে, তখন একটা স্টোরি হয়েছিল, যে স্টোরিটা আমার লাইফকে বলতে পারেন ব্রেক থ্রু করে। আচ্ছা, ওকে, সেটা তো জানা ছিল না। তো স্টোরিটা হচ্ছে, আমি যখন ফ্লাইটে ব্যাক করছিলাম তখন আমার কো প্যাসেঞ্জার ছিলেন একজন ভদ্রলোক, বাট আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি যে ভদ্রলোকের ব্যাকগ্রাউন্ড কি আছে। তো তারপরে যখন আমার সাথে উনি ইন্টারাকশন স্টার্ট করলেন, কিছুক্ষণ কথা বলার পর আমি জানতে পারলাম যে উনি একজন সেলফ এন্টারপ্রেনার। আচ্ছা। এবং নট অনলি দ্যাট, হি ইজ দ্য ইয়ংগেস্ট মাল্টিমিলিয়নিয়ার ইন এশিয়া। আচ্ছা। হিজ নেম ইজ মিস্টার অভিলাষ থমাস। আচ্ছা। এবং হি ইজ বেসিক্যালি ফ্রম ব্যাঙ্গালোর। আচ্ছা। তো উনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথা থেকে পড়াশোনা করেছো, কি করছো, এইসব উনি বিভিন্ন রকমভাবে আমার সাথে ইন্টারাকশন করছিলেন। তো আমি ইন্টারাকশন করছি, আমাকে বলছিলেন যে এরপর তোমার নেক্সট এম কী আছে। আমি তখন বললাম এরপর নেক্সট এম আছে, আমি পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করব, আফটার দ্যাট আমি কোনো জবে যাব। তো তখন স্যার আমাকে একটা হেসে বললেন, হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ জব? তখন আমি জবের ডেফিনেশন বললাম, বাট উনি বললেন না, আমার কাছে জবের ডেফিনেশনটা একটু ডিফারেন্ট। আমি তখন বললাম, স্যার কীরকম? উনি বলেন, জব মিনস হচ্ছে জয়েন আদার বিজনেস। আচ্ছা। তো আমি তখন দেখলাম ব্যাপারটা বেশ ইন্টারেস্টিং। তো তখন উনি আমাকে কিছু কনসেপ্ট উনি আমার মনে রাখুন, জব দ্য ডিফারেন্ট ওয়ে অফ লুকিং এট লাইফ। জব ব্রেক করে হচ্ছে জয়েন আদার্স বিজনেস। So that was the definition, new definition that Sudip Kumar Kundu learned from Abhilash Thomas, the youngest multimillionaire of Asia. তো তারপরে আমি দেখলাম ব্যাপারটা খুব ইন্টারেস্টিং। তো উনি আমাকে বোঝালেন যে জব করে মানে তুমি যে কোনো জায়গায় যদি তুমি ওয়ার্ক করো একটা কোম্পানি আন্ডারে, তুমি সারা জীবনে কত টাকা আর্ন করতে পারো, তাতে কি কি তুমি লাইফ স্টাইল লিড করতে পারো। উনি আমাকে ওই ফ্লাইটে 2 আওয়ার্স জার্নির মধ্যে উনি আমাকে জিনিসগুলো ডিসকাশন করছেন, আর আমি তত বেশি ইন্টারেস্ট গ্রোথ করছিল। তো উনি আমাকে দেখালেন যে টোটাল তুমি যদি 60 ইয়ার্স যদি জব করো, হাউ মাচ মানি ইউ উইল বি মেকিং। এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কোয়েশ্চেন উনি করছেন। হ্যাঁ। তো আফটার দ্যাট উনি বললেন যে তুমি যদি নিজে যদি কোনো সেলফ মানে এন্টারপ্রেনার বা তুমি যদি নিজে কোনো বিজনেস স্টার্ট করো, তাহলে তুমি সেখান থেকে অনেক বেশি গেইন করতে পারো। তখন আমি বললাম, স্যার আমার কাছে তো এরকম হিউজ মানি নেই, একটা বিজনেস করতে গেলে তো হিউজ কোটি কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। উনি বললেন, না, এটা নট লাইক দ্যাট। তুমি যদি ইচ্ছা যদি থাকে, তোমার মধ্যে যদি প্যাশন থাকে, তো তুমি অবশ্যই বা ডিসিপ্লিন, সিনসিয়ারিটি, হার্ডওয়ার্কিং যদি তুমি করো, তোমার জিরো বেস থেকে তুমি কিন্তু একদিন সাকসেস হতেই পারবে। তো তারপর উনি ওনার কিছু লাইফস্টাইলের কথা বা ওনার কিছু এক্সপিরিয়েন্স আমার সাথে শেয়ার করলেন। আফটার দ্যাট আমি কলকাতা রিচ করলাম, উনিও সেদিন গুয়াহাটি যাচ্ছিলেন। তো উনি আমাকে ওনার ভিজিটিং কার্ড দিলেন, বললেন পরে কানেক্ট করো। তো আমি পরে আবার কানেক্ট করেছিলাম। দেন আমি ব্যাঙ্গালোরে গিয়েছিলাম, ওনার কাছ থেকে আমি অনেক কিছু এন্টারপ্রেনারশিপ ট্রেনিং নিয়েওছিলাম। তো দ্যাট ডে আই ডিসাইডেড যে আমি আমার বেসিক এডুকেশনের জন্য আমি হয়তো গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করবো, বাট
আমি কিন্তু জব করব না, আমি বিজনেস স্টার্ট করব। এবং হি টট মি হাউ টু ডু দ্য ওয়ার্ক অ্যান্ড হি টোল্ড মি অলসো যে দ্য বিজনেস শুড বি ইন ইউর ব্রেন, দ্য বিজনেস শুড বি ইন ইউর ভেন, then only you will প্যাশনের কথা বলেন, it should come in your passion, then it right. So এইভাবেই আমার আস্তে আস্তে মানে এডুকেশন ফিল্ড থেকে বিজনেসে রিয়েলি কনভার্ট হয়ে যায় ব্যাপারটা। ডিউরিং দ্য কোর্স অফ দি এডুকেশন এই মন্ত্রটা অভিলাষ সমাজ কি তোমাকে প্রথম ব্যবসা শুরু করতে কোনো হেল্প করেছিল নাকি না? দ্যাটস দ্য অনলি পার্ট ইন্সপিরেশন। এবং আমি কিছু মানে ওনার সাথে কোনো ব্যবসায়িক ডিল না, ব্যবসায়িক আমার সেইভাবে কোনো ডিল হয়নি। তো তখন হচ্ছে 2011, দেন আমি হেরিটেজে অলরেডি মাস্টার ডিগ্রি অলরেডি স্টার্ট হয়ে গিয়েছিল। তো 2012-এ আমি আস্তে আস্তে বিজনেস স্টার্ট করেছিলাম। আচ্ছা, তোমার হেরিটেজ কবে শেষ করলে? 2014-এ। কিন্তু 2012 থেকেই শুরু করে দিয়েছো? হ্যাঁ, বিজনেস হেরিটেজে পড়া প্যারালালি আমি ওটা বিজনেস স্টার্ট করেছিলাম। বাঙালি তো ব্যবসা বিমুখ। আমি সবসময় বলি যে আমরা না ভয়ে যখন ইন্ডাকশন প্রোগ্রাম থাকে নতুন এদের, আমরা এন্টারপ্রেনারশিপের কথা বলি না। তার কারণ হচ্ছে আমাদের একটা অ্যাপ্রিহেনশন কাজ করে যে এন্টারপ্রেনারশিপের কথা যদি বলি তাহলে লোকে ভয় পাবে যে টেকনো ইন্ডিয়া তো চাকরি দিতে পারবে না, তাই জন্য এন্টারপ্রেনারশিপের কথা বলছে। তো তাদের সেই সব ব্যবসাবিমুখ বাঙালির জন্য, আমার দর্শকদের জন্য কিছু যদি শেয়ার করো, বিকজ ইউ আর আ বিজনেসম্যান রাইট ফ্রম দ্য ডে ওয়ান বা বিফোর ইউ পোস্ট গ্র্যাজুয়েটেড, তো তাদের জন্য কিছু যদি মেসেজ। আমি যেটা নিজে ফিল করেছি, আমি গ্র্যাজুয়েশন টেকনো ইন্ডিয়া, পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন হেরিটেজ থেকে করার পর যদিও এইসব কলেজগুলো লোকজন পড়তে আসে ভালো প্লেসমেন্ট পাওয়ার জন্য, অবভিয়াসলি আমাদের কলেজ সেসব ভালো প্লেসমেন্টও দিয়েছিল, বাট স্টিল আমি বলবো যদি বিজনেস মাইন্ডে কারোর থাকে এইসব কলেজগুলো কিন্তু একটা এসেন্সিয়াল রোল প্লে করে। কারণ পার্সোনাল গ্রুমিং থেকে বা কীভাবে মার্কেটে মিশতে হবে, কারণ কর্পোরেট কিছু এমন ট্রেনিং প্রোগ্রাম হয় যেগুলো এইসব কলেজগুলো থেকে মোটামুটি সেখান থেকে একটা বেসিক লার্নিং করে নিজে কোনো সেলফ স্টার্ট আপ কোনো বিজনেস আমরা সে কেউ স্টার্ট করতে পারি। তো এটা আমি দেখেছি। এবার আমি সবাইকে এটাও বলবো যে জব মানে বিজনেস অনেকভাবে রিস্ক ফ্যাক্টর আছে, অবশ্যই বিজনেস কেন জবে তো রিস্ক ফ্যাক্টর আছে। আজকে কোভিড সিচুয়েশনে কত মানুষ এলিমিনেট হয়েছে কত কোম্পানি থেকে, তাহলে কি জবে রিস্ক নেই? সব জায়গাতেই রিস্ক আছে। রিস্ক না থাকলে জীবন মানে রিস্ক, দেয়ার ইজ নো রিস্ক নো গেম, এটা কথাই আছে। তো আমি অবশ্যই সবাইকেই বলবো যে জব যেমন করছে ঠিক আছে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম প্যারালালি কিছু করে স্টার্ট আপ বিজনেস শুরু করতে। কারণ স্টার্ট আপ বিজনেস যদি মানুষ করতে শুরু করে, ইন্ডিয়া একটা সময় কিন্তু ডেভেলপ কান্ট্রিতে পরিণত হবে। আর ডেভেলপ কান্ট্রি হওয়ার জন্য সবাইকে কিন্তু বিজনেস মুখী হতেই হবে। একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা সুদীপ বললো, যেহেতু সুদীপ কুমার কুন্ডু বললো তাই জন্য আই ক্যান রিপিট দ্যাট। তার কারণ এটা টেকনো ইন্ডিয়া ডিরেক্টর সিওর কথা না, লোককে চাকরি দিতে পারবো না বলে বলার কথা না। বলছে একটা কান্ট্রি যদি ডেভেলপিং থেকে ডেভেলপড নেশন যেতে হয়, তাহলে তার একটা বিরাট পার্সেন্টেজ অফ পপুলেসকে এন্টারপ্রেনার হতে হবে, স্টার্ট আপ বিজনেস করতে হবে, করে আস্তে আস্তে। এবং একজন ব্যবসাদার, আমি সবসময় বলি যে একজন এন্টারপ্রেনার ক্যান ক্রিয়েট অ্যাটলিস্ট 5 জবস। সুতরাং আমরা চেষ্টা করব আমাদের যে শিক্ষাগত পুঁথিগত বিদ্যা থেকে যদি আমরা সেটা ব্যবসায় ট্রান্সলেট করতে পারি, তাহলেই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের সোনার বাংলা যা বলি সেই সোনার বাংলা হবে। কোনো রাজনৈতিক নেতা নেত্রী কিন্তু আমাদের সোনার বাংলা হাতে ধরে করতে পারবে না। সুদীপ, প্রথমার্ধে শেষের দিকে চলে আসছি। 9 মাস ধরে লকডাউন, কি করে ম্যানেজ করলো এই ব্যবসা ডিউরিং দিস প্রায় 9 মান্থস উই আর ইন লকডাউন? সো 9 মাস লকডাউনে অনেক, আমি জানি যে গোটা ওয়ার্ল্ডে এই প্যান্ডামিক সিচুয়েশনে চলেছে এবং এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। হ্যাঁ, লকডাউনটা হয়তো উঠেছে, আনলকডাউন স্টার্ট হয়েছে, বাট লকডাউনে অনেক কোম্পানি হয়তো বিজনেস বন্ধ ছিল, বাট আমার বিজনেস কোনো সেইভাবে বন্ধ ছিল না। কারণ আমার দুটো কোম্পানি হচ্ছে, একটা কোম্পানি রেস্টমি ওয়াটার সলিউশন প্রাইভেট লিমিটেড, যেখানে আমরা ওয়াটার সাপ্লাইটা আমরা কলকাতা বেস বা বাইরের ইয়েতেও আমরা সাপ্লাই করেছি, প্লাস ওয়াটার রিলেটেড সার্ভিস যেসব দরকার ছিল সেটা আমরা কিন্তু পুরোপুরি লকডাউনের সময় আমরা দিয়েছি। একমাত্র কলকাতা থেকে আমাদের কোম্পানি ওটা প্রোভাইড করেছে। নট অনলি দ্যাট, মানে সারা লকডাউনের সময় তোমাদের এই যে যেখানে অনেক ব্র্যান্ডেড কোম্পানি, আমি কোনো কোম্পানির নাম মেনশন করছি না, তাদের সমস্ত লকডাউনের কোম্পানি সার্ভিস বন্ধ হয়ে গেছিল, সেখানে একমাত্র আমরাই সেটা সার্ভিস দিতে পেরেছি। সেটা জেনে রাখুন, রেজনভে কিন্তু অনলি কোম্পানি যারা লকডাউনের সময় ওয়াটার পিউরিফাইং সার্ভিস কিন্তু প্রোভাইড করেছে। হ্যাঁ, এবং তাছাড়া আমার আরেকটা কোম্পানির নাম হচ্ছে রেস্টমি ডিজিটেক সলিউশন। তো এই লকডাউন হওয়ার পর এই বিজনেসটা আমার অনেকটা গ্রোথ করেছে, বিকজ সবাই এখন চাইছে অনলাইনে বিজনেস প্রমোট করতে, কেউ অ্যাপ মার্কেটিং বা অ্যাপ লঞ্চিং বা ডিজিটাল মার্কেটিং। তো আমার এই কোম্পানিটা যেহেতু ডিজিটাল মার্কেটিং বা অ্যাপ বেস বা সফটওয়্যার আমরা বানিয়ে থাকি, তো প্রচুর ক্লায়েন্ট আমরা পেয়েছি ই কমার্স সাইট বানিয়ে দেওয়া, তারপর ডিজিটাল মার্কেটিংয়ে তার পেজ বা তার প্রোফাইলকে বুস্ট আপ করা,
তো So the লকডাউনটা threat-টা has become an opportunity for রাইট স্যার। আমরা চলে আসছি প্রথমার্ধের একদম শেষে। আমি বলি যে মোমেন্টস মেক এ লাইফ, মুহূর্তই জীবন তৈরি করে। কোনো ইউ হ্যাভ আ লং ওয়ে টু গো, তো অনেক ছোট আমার চেয়ে, আমি মনে করি এখনো আমারই অনেক যাত্রা বাকি, তোমার তো নিশ্চয়ই যাত্রা বাকি, কিন্তু স্টিল টিল ডেট কোনো মোমেন্ট উইচ ইউ লাইক টু চেরিশ ফর দি রেস্ট অফ ইউর লাইফ? রাইট। 2012 যখন আমি বিজনেস স্টার্ট করেছিলাম তখন আমি এবং আমার সঙ্গে আমার দাদাকে পেয়েছিলাম। তো কাজ স্টার্ট করে তখন দুজনেই আমরা কাজ করতাম, তখন আমাদের কোনো টিম মেম্বার ছিল না এবং গ্রাসরুট থেকে আমরা স্টার্ট করেছিলাম। তো দ্য মান্থ ওয়াজ মে মাস। তো সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে আমাদের বিজনেসটা 2012। তো সেপ্টেম্বর মাসে আমরা রিয়েলাইজ করলাম যে বিজনেসটা এতটা এক্সপ্যান্ডিং করার জন্য আমাদের কিছু টিম মেম্বার রিক্রুট করার প্রয়োজন আছে। তো আমরা 3 জন টিম মেম্বার রিক্রুট করলাম ঠিক বিফোর পুজো। তো এবার সেপ্টেম্বরে আমরা রিক্রুটমেন্ট করেছিলাম, তো তারা এবার স্যালারি পেয়েছে ঠিক পুজো অক্টোবর মাসের মাথায়, ফার্স্ট উইকে তাদেরকে স্যালারি যখন দিলাম, তাদের মুখে যখন হাসিটা দেখলাম, মনে হলো আমার তখন এজ হচ্ছে 22, যেখানে আমার কোনো কোম্পানিতে জব করে পুজোর আগে স্যালারি নেওয়া উচিত, সেখানে আমি 3 জনকে আমি স্যালারি তুলে দিতে পেরেছি পুজোর মুখে। তাদের ওই হাসিটা আমাকে মানে একটা আলাদা জায়গায় নিয়ে চলে গেছিল। কিক এলো, 3 জনকে স্যালারি দিতে পারলো পুজোর আগে, আমারই শুনে গুজবাম্পস হচ্ছে, আপনাদের তো নিশ্চয়ই শুনবে, নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। চলেছি প্রথমত একদম শেষে একটা গল্প বলবো। আমরা পৃথিবীর কাছে একটা ক্যারেক্টার কিংবা একটা নেম, মা বাবার কাছে কিন্তু আমরা নিজেরাই একটা গোটা পৃথিবী। আজকে বলবো অভিকের কথা। অভিক মাল্টি ন্যাশনালে চাকরি করে, ভীষণ ব্যস্ত, মা বাবার জন্য কোনো টাইম নেই। বাড়িতে ফিরে নিজের কাজ করে, ল্যাপটপ ঘাঁটে, মোবাইল ফোন ঘাঁটে। মা এসে বসছেন তার পাশে, বলছে বাবা আজকে দিনটা কেমন ছিল? বলে তোমার কিছু দরকার, দিন কেমন ছিল? নিজের ঝামেলায় নিজে ফেঁসে আছি, তুমি বে করছো। মা হাসি মুখে উঠে গেলে, উঠে এসে একটু জল, চা, যা খাবার ওদের ঘুরে দেয়। তারপরে বসে বললেন, অভিককে জিজ্ঞেস করলো, বাবু তুই তো খুব ব্যস্ত, তোর ঘন্টায় কত টাকা রোজগার করিস বলতে পারবি? বলছে কেন, কিছু দরকার? আমার ঘন্টা আমি কি কত টাকা রোজগার করি ঘন্টা তোমার জেনে কি হয়? বলে না, এমনি একটু ইচ্ছে করলো যে। বলে আমি ঘন্টায় 1000 টাকা রোজগার করি। ও ঠিক আছে। দিন যাচ্ছে এরকম করেই, উইকেন্ড এসছে, অভিক শপিংয়ে যাবে নিজের বন্ধুদের সাথে। মা একটা ব্যাগ দিয়ে অভিকের হাতে দিয়ে বলল যে আমি একটা জিনিসের কথা লেখা আছে, তুই একটু বাবু ফেরার সময় নিয়ে আসিস, তুই তো মলেই যাচ্ছিস। অভিক বলছে সারা সপ্তাহ তো বসে থাকো বাড়িতে, একটু গিয়ে নিয়ে আসতে পারো না, সুস্থই তো রয়েছে। মা বললো বাবু যখন যাচ্ছিস একটু নিয়ে আসি। বন্ধুদের সাথে গল্প আড্ডা, হাসি ঠাট্টা মশকরায় অভিক ভুলেই গেছিল যে মা কিছু আনতে বলেছে। ফিরে যখন বাড়ির অলমোস্ট কাছে সিগন্যাল, ট্রাফিক সিগন্যাল, তখন হঠাৎ মনে হচ্ছে আরে মা কি বুদ্ধি দিল, দেখা হলো না তো। পকেট থেকে সে ব্যাগটা বের করে দেখছে অনেক খুচরো টাকা এবং তার সাথে একটা ছোট্ট নোট, তাতে লেখা অনেক দিন ধরে জমিয়ে 1000 টাকাটা জমিয়েছি, বাবু তুই এসে আমাকে 1 ঘন্টা সময় দিতে পারিস? তোর 1 ঘন্টা, তোর তো সময় খুব দামি, তোর 1 ঘন্টা সময়ের জন্য 1000 টাকা তোকে দিলাম। শুনে অভিকের চোখে জল চলে এলো। আমরা যারা এত ব্যস্ত কখনো রিয়েলাইজই করি না যে মা বাবা কত যত্নে আমাদের বড় করে। যে মা অভিককে ছোটবেলায় চান করিয়েছে, তেল মাখিয়েছে, গল্প শুনিয়ে ঘুম পাড়িয়েছে, তার জন্য অভিকের কোনো টাইম ছিল না। যে মা বাবা আমাদের হাসতে শেখায়, তাদের প্রাপ্য হয় এন্ড অফ দ্য ডেতে, এন্ড অফ লাইফে কিছু খেচানি, আমরা কেন নিজেদের কাজে ব্যস্ত বলে। যে মা বাবা আমাদের হাত ধরে হাঁটতে শেখায়, আমাদের বড় গাড়িতে তাদের জায়গা হয়, সংকুলন হয় না। আসুন না এই পৃথিবীটা একটু চেঞ্জ করি, একটু মা বাবাকে আদর করি, বলি মা আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি, বাবা আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। জানেন তো হাতে দেখুন অনেকগুলো আংটি রয়েছে, কিন্তু একজন বলেছিলেন, একজন খুব প্রসিদ্ধ বা নাম করা অ্যাস্ট্রোলজার আমাকে বলেছিলেন যে কিচ্ছু আংটি টাংটি লাগবে না, ঠিক জীবনে এগোতে গেলে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় মা এবং বাবাকে প্রণাম করবেন, প্রথমে মাকে এবং বাবাকে। আজও কিন্তু মা 2018-র 12ই মে চলে গেছেন, আজও কিন্তু মায়ের ছবিতে প্রণাম করে বাবাকে প্রণাম করে বেরোই। আসি না, আর চেষ্টা করি না জীবনটা একটু চেঞ্জ করতে, পারসেপশন অফ চিলড্রেন টুয়ার্ডস প্যারেন্টস চেঞ্জ করতে। আসুন না একটু ভালো পৃথিবী করতে।
সুদীপ, আমরা তো একটু প্রফেশনাল একটু পার্সোনাল প্রশ্ন, একটু তোমাকে তো যারা চেনে রেজনোভের নানান ইভেন্টসে কিংবা সেরিমনিতে দেখছে, রেজনোভের ডিরেক্টর ফাউন্ডার হিসেবে দেখছে, একটু পার্সোনাল লাইফ যদি শেয়ার করো, ছোট করে পার্সোনাল লাইফ। পার্সোনাল লাইফ বলতে আমি দেখেছি পার্সোনাল লাইফ সেলফ শেয়ার করলে না, ইট হেল্পস টু ক্রিয়েট আ কানেক্ট উইথ দ্য অডিয়েন্স। মানে আফটার অল এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে রেজনোভের ডিরেক্টর তো তোমার ফেস, কিন্তু তোমার পার্সোনাল ব্যক্তিগত জীবন একটু যদি শেয়ার করো ছোট করে। ব্যক্তিগত জীবন বলতে আমার ফ্যামিলিতে বাবা মা আর দাদা আছেন। তো বাবা লাইফ ইন্স্যুরেন্সে 35 ইয়ার্স রয়েছে এবং বাবা অনেক জায়গাতে গোল্ড মেডেল থেকে অনেক ধরনের অ্যাচিভমেন্টও পেয়েছেন। তো বাবার কাছ থেকে একটা জিনিস শিখেছি যে লাইফে হার্ড ওয়ার্কিং এবং অনেস্টি যদি তুমি রাখতে পারো, তুমি একদিন যে কোনো বাধাকে ফেস করে তুমি একটা জায়গায় ভালো জায়গায় পৌঁছাবে। তো আজও সেই প্রিন্সিপালটা নিয়ে আমি এগিয়ে চলি, বাবা মার আশীর্বাদ নিয়েই চলি। আর যেহেতু আমার বাড়ির পাশেই হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন, তো রামকৃষ্ণের মধ্যে একটা আশীর্বাদ থাকি আমাদের অলওয়েজ সবসময়। তো এটাই হচ্ছে ফ্যামিলির লাইফ। আর এমনিতে আমি সিঙ্গেলই আছি এখন, তো সিঙ্গেলই আছি। তো এর বাইরে আর কোনো ফ্যামিলি লাইফ নেই। ব্যবসা ছাড়া অন্য কিছু হবিজ কি পারসিউ করো? হ্যাঁ, আমার হবিজ বলতে ভালো লাগে নেট সার্ফিং বা নিউজ কালেক্ট করা বা বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস নিউজ পড়া, এই বা মোটিভেশন বুকস পড়া। তো এইগুলো আমি পড়ি, কারণ এইগুলো পড়ার পিছনে একটা রিজন হচ্ছে নিজেকে অনেক সময় নিজেকে কিছু মানে দেখুন মানুষ মাত্রই ভুল থাকে। তো আমি মনে করি কাজকর্ম করছি মানে আমারও কিছু ভুলভ্রান্তি আছে, নো ওয়ান ইজ পারফেক্ট। তো সেখানে আমার কিছু রেকটিফিকেশনের প্রয়োজন হয়। তো আমি অনেক কিছু বুকস পড়াশোনা করি এবং নট অনলি দ্যাট, যেটুকু আমি লার্ন করে আমি চেষ্টা করি আমার টিম মেম্বারদের মধ্যে সেটাকে শেয়ার করতে, তারাও যাতে সেইভাবে প্রপারলি যাতে চলতে পারে। তো এই জন্য আমি এইসব বুকসগুলো পড়াশোনা করি। কঠিন ছিল কি এই পথ চলা? আজকে তো অনেকটা 2010-এ কনসিভ করেছো, 12 থেকে শুরু করেছো, 8 বছর হচ্ছে, 14 থেকে ফুল ফ্লেজের ব্যবসা করছো। হাউ ওয়াজ দ্য জার্নি? জার্নি ওয়াজ ইটস কাইন্ড অফ আপস অ্যান্ড ডাউন তো আছেই। এটা কখনোই বলবো না যে একদম স্টার্ট করেছি আর স্মুথভাবে আমি ওপরে চলে এসেছি, সেটাও আমি বলবো না। বাট এটাও এখন বলবো না যে আমি একদম বিশাল লেভেলে বিলংস করছি, এটাও বলবো না। কারণ এটা মানে টপ অফ দ্য লেভেলে কোনো ডেফিনেশন হয় না বা সাকসেসের কোনো ডেফিনেশন হয় না। তো এটা বলবো লাইফে অনেক চড়াই উদরাই পেরিয়ে এসেছি, লাইফে অনেক বিটার এক্সপিরিয়েন্সও হয়েছে। তো সেইগুলো থেকে তোমার সাথে যখন পরিচয় হয়েছিল, তোমার একটা যখন ঠিক করলাম যে তোমাকে না, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়ের অতিথিদের সাফল্যের ইতিহাস না থাকলে টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় তাকে ডাকে না। তুমি আজকে যে এই চেয়ারে আছো, ইট মিনস দ্যাট টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় মনে করো তুমি একজন সফল ব্যক্তি। তার ওয়ান অফ দ্য ইস্যুস ছিল, আমি যখন আমার টিমকে বললাম যে তোমার অল্প বয়সে তোমাকে বাউন্সার নিয়ে ঘুরতে হয়েছিল, আমি শুনেছিলাম, সেই গল্পটা একটু যদি বলো। এটা একটা মানে ইনসিডেন্ট আমি বলি আপনাকে। 2012 থেকে আমি যখন কাজটা স্টার্ট করেছিলাম, তো এটা অলমোস্ট ছিল মে মাস। তো তখন আমার কাছে সেরকম কোনো পয়সা ছিল না। তো আমি বাড়ি থেকে মায়ের কাছ থেকে 2,500 টাকা নিয়ে বিজনেস স্টার্ট করি, মানে যেটা আজকে দিনে দাঁড়িয়ে শুনলে অনেকে হয়তো বিলিভ করবে না। তো মায়ের কাছ থেকে 2,500 টাকা চেয়েছিলাম, মা বলেছিল কি করবে? আমি বলেছিলাম যে আমি পড়াশোনা তো করছি, ঠিক আছে, প্যারালালে আমি কোনো একটা কাজ স্টার্ট করব। তো 2,500 টাকা নিয়ে, এবং সেই সময় আমার দাদার কিছু প্রবলেম অ্যারাইজ করে, দাদা একটা প্রফেশনাল ছিল, তো ওর কিছু সমস্যা হার্ডেস চলছিল, তো ও বাইরে ছিল। তো আমি দাদাকে বললাম ঠিক আছে তুমিও কলকাতায় চলে এসো, আমরা দুজন মিলে কিছু একটা প্ল্যানিং করে বিজনেস স্টার্ট করি। দেন 2,500 টাকা ছিল আমাদের ক্যাপিটাল। তো সেই দিনে দাঁড়িয়ে আমরা 2টো ইন্ডাকশন কুকার কিনেছিলাম, যে ইন্ডাকশন ওভেনগুলো হয় না রান্না, তো এটা দিয়ে আমাদের দুজনের পথ চলা শুরু হয়েছিল। তো যে কোম্পানির আমরা ইন্ডাকশন নিয়ে স্টার্ট করেছিলাম, সেই কোম্পানির নামটা আমি এখানে মেনশন করছি না, তো এটা ইটস এ রিনাউন্ড একটা কোম্পানি। তো সেখানে আমরা প্রথম স্টার্ট করেছিলাম, 1 বছরের মধ্যে আমরা যে প্রফিট মার্জিন করলাম সেখান থেকে আমরা ডিলারশিপ পেয়ে গেলাম সেই কোম্পানিকে। দেন ডিলারশিপ থেকে আরও 2 বছরের ভেতরে আমরা ডিস্ট্রিবিউটারশিপ হলাম। 2014 আমরা ডিস্ট্রিবিউটারশিপ হলাম। দেন 2015-এতে আমরা সুপার ডিস্ট্রিবিউটারশিপ হলাম। এবার এখানে বেঙ্গলেতে একজন সুপার ডিস্ট্রিবিউটার ছিল, যিনি ছিলেন প্রায় 30 বছর কোম্পানি আন্ডারটেকিং ছিলেন। এবার যখন দেখলো আমার 3 বছর প্রোগ্রেস অনেক ভালো দেখলো, ডাইরেক্ট বম্বে বেস কোম্পানি থেকে তখন প্ল্যান করলো যে না, সুপার ডিস্ট্রিবিউটরকে দুভাবে ভাঙা হবে, একটা আমার হাতে চলে এলো, একটা ওনার হাতে রইলো। তো এইটা যার হাতে ছিল, তিনি 30 বছর ধরে কাজ করছেন এবং তিনি একজন মার্চেন্ট।
তো তার কোথাও হয়তো একটা ইগোয়েস্ট্রি বা তার একটা মনে হয়েছে আমি হয়তো ওনার কাছ থেকে উঠেছি, ওনার হয়তো কম্পিটিটর হয়ে গেছি। তো একটা স্টেজ আমাকে চলেছিল, মানে এমন একটা প্রবলেম ফেস করতে হয়েছিল যেটা যে আমাকে বাউন্সার নিয়ে চলতে হয়েছিল, কারণ অনেক রকম হুমকি বা অনেক রকম এসছিল। বাট সেগুলো সব কিছুকে আমি প্রায় 3 থেকে 4 মাস আমাকে বাউন্সার নিয়ে যেতে হয়েছিল। তো সেগুলো সব কিছু একটা স্টেজে গিয়ে আমি ওভারকাম করে বেরিয়ে এসেছি। তো আফটার দ্যাট তারপর মনে হলো না আমি কোনো ব্র্যান্ডের সঙ্গে থাকবো না, নিজের ব্র্যান্ড লঞ্চ করব। দেন 2016 আমার রেজনমে গ্রুপ ফাউন্ডেশন। মিডিয়া কেন, নিউজ, রাডার, ওটিটিতে আবার এর একটা তো ডিফারেন্ট লাইনের ভার্টিক্যালে ছিল, হঠাৎ মিডিয়াতে আসতে চেষ্টা করছে? হ্যাঁ, মিডিয়াতে আসার চেষ্টা বলতে আমি যতদূর জানি ইটস এ নিউ ভেঞ্চার। হ্যাঁ, রাইট। এটার মেন প্ল্যানিংটা হচ্ছে এখনকার দিনে বেশিরভাগ নিউজ চ্যানেল কি হয়ে যায়, ভিউজ নিয়ে বেশি দেয়, নিউজটা থাকে না, এবং ভিউজটা বেশিরভাগ পলিটিক্যাল ভিউজের উপর। তো আমরা যেটা করছি এটা নন পলিটিক্যাল ব্যাপার, সেখানে ভিউজ থাকবে না, আমাদের বেস থাকবে অনলি নিউজের উপর, এবং পুরোটা ডিজিটাল চ্যানেল থাকবে ওটিটি প্ল্যাটফর্মের উপর। সেখানে বিভিন্ন টাইপের পলিটিক্যাল নিউজের থেকে স্পোর্টস নিউজ বা বিভিন্ন সিনে নিউজ সব কিছু থাকবে। Your aim is very clear, his aim is very clear that views থাকবে, নিউজ থাকবে, ভিউজ থাকবে। এবার একটা করি যে তুমি প্রথম দিন এসছো এবং গত মাস থেকেই যে রেজনোবে ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়। Why did you decide to join hands with our show? হ্যাঁ, এটা ডিসাইড করার পিছনে একটাই রিজন হচ্ছে আমি যেটা আমার যতদূর মনে আছে, লেটাস আমি দর্শকদের সাথে একদম ক্লিয়ার করতে, আমরা একটা ইভেন্টে গেছিলাম, অ্যাঞ্জেলা ইভেন্টস বলে অ্যাঞ্জেলা করেছিল, এবং দে ওয়ার ওয়ান অফ দ্য স্পন্সর অফ দ্য ইভেন্টস। তারপরেই কিন্তু সুদীপ আমার কাছে আসে, সুদীপ পুনঃ আমার অফিসে আসে, কথা বলে, এক্সপ্রেসড যে হিজ ইন্টেনশন অফ জয়নিং হ্যান্ডস উইথ মি, অ্যান্ড পার্ট অফ দিস ওরা আমার ডিজিটাল মার্কেটিং করছে, এবং এই ইজ আ পার্ট অফ স্পন্সরিং জয়ের পথের সঙ্গে সুজয়। ওয়াই ডিড ইউ জয়েন হ্যান্ডস? হ্যাঁ, এটা মেন রিজনটা হলো আমি বেশ কিছু আপনার এপিসোড আমি হাই নিউজের থ্রু দিয়ে আমি দেখেছিলাম। তো তারপর দেখার পর আমার মনে হয়েছিল যে এটার মেন যেটা ফোকাস হচ্ছে সোনার বাংলা গড়ার পথে আপনি যে ভূমিকাটা নিয়েছেন, যেটা আজ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো টিভি চ্যানেল আমি সেইভাবে দেখিনি। তো এইটা আমাকে একটা ইন্সপিরেশন এনেছে। থ্যাংক ইউ। তো সেখানে মনে হচ্ছে যদি এটার ব্যাপারে যদি আমি একটা পার্সিয়ালি যদি কোনোভাবে আপনার সঙ্গে বা এই সোনার বাংলা গড়ার সাথে যদি আমি অ্যাসোসিয়েট হতে পারি, তার নিজেকে কোথাও একটা গ্রেটফুল মনে করি। তো সেই জন্যই আমি অ্যাসোসিয়েট হয়েছি আপনাদের সঙ্গে। আমার একদম সেকেন্ড লাস্ট প্রশ্ন, আমি ইনফ্যাক্ট তোমার উত্তরের হাত ধরেই প্রশ্ন। আজকে তো 231তম সপ্তাহ, আমরা শুরু করেছিলাম 2016 2nd জুলাই। 2016 2nd জুলাই ওয়াজ স্যাটারডে। প্রথম শো চন্দ্রশেখর ঘোষ ছিলেন সবে ব্যাংকের, তখন তিনি পারমিশন পেয়েছেন, বন্ধন ব্যাংকের পারমিশন পেয়েছেন। আমি প্রথম এপিসোড থেকে বলেছি যে আমার সোলজার, তুমি যেটা বললে, আমি সোলজার ইন মেকিং সোনার বাংলা। সোনার বাংলা গড়ার এক সৈনিক। সোনার বাংলা করার জন্য যে পলিটিক্যালি এফেক্টিভ হতে হবে তা তো না, আমি আমার মতন করে সোনার বাংলা করি। তো এবং 2016 ইটস ইম্পর্টেন্ট টাইম বিকজ দি মমতা ব্যানার্জি গভর্নমেন্ট কেম ফর দি সেকেন্ড টাইম। তোমার কি মনে হয় আমরা সোনার বাংলা গড়ার দিনে ঠিক মতো এগোচ্ছি? হাউ ইজ? অবশ্যই সোনার বাংলা গড়ার দিকে আমরা ঠিক মতনই এগোচ্ছি। তো সেখানে আমি দর্শকদেরকে একটা কথাই জানতে চাইবো, আমাদের কি হয়, আমরা যে কোনো যখন অ্যাক্টিভিটি করি, অ্যাক্টিভিটি করার আগে আমরা খুব বেশি অ্যানালিসিস করি। একটা ব্যাপার আমি সবাইকে সাজেস্ট করব যে টু মাচ অ্যানালিসিস ইট লিডস টু প্যারালিসিস। তো বেশি কোনো খুব ইম্পর্টেন্ট বলো, টু মাচ অ্যানালিসিস লিডস টু প্যারালিসিস। টু মাচ অ্যানালিসিস লিডস টু প্যারালিসিস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রেজ। তো সেখানে কোনো অ্যাক্টিভিটি করার আগে বেশি অ্যানালিসিস করবেন না, এবং যে আমরা বলি না গাছ লাগাবার আগে ফলের আশা করবেন না, তো এটা করলে কিন্তু কোনো কাজই সফল হবে না। তো প্রত্যেককেই একটা কথা বলবো, যে যার নিজের যেটা অ্যাক্টিভিটি আছে মন প্রাণ দিয়ে বাই হার্ট প্যাশনেটভাবে আমরা কাজটা করে তুলুন। অবশ্যই আমরা সবাই মিলে সোনার বাংলা গড়ে তুলব, এবং জয়ের পথের সঙ্গে সুজয় সেই মানে মিশন ভিশনটাকে সাকসেস করে তুলবেই। এক্সেলেন্ট। দেখেছেন, বলছে যে প্যাশনেটলি যদি করি, ফলের আশা না করি, হয়তো খুব ক্লিশে মনে হবে যে কাজ করে যাও, ফলের আশা করো না। ইটস নট দ্যাট, বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি তাই। যদি কাজ করে যাই ফলের আশা না করে, প্যাশনেটলি ভালোবেসে, তাহলে কাজকে কাজ মনে হবে না, সাফল্যের দিকে এগিয়ে যাও। আমার শেষ প্রশ্ন, দেখো আমি তোমায় যা বলছিলাম, জয়ের পথে সঙ্গে সুজয়, আমার যে অতিথি থাকে টিম জয়ের পথে সঙ্গে সুজয় মনে করে সে সফল ব্যক্তি। এবং তুমি যেহেতু আমার এপিসোডস অনেক দেখেছো, তুমি দেখবে প্রত্যেকটা সপ্তাহে
7 রুলস অফ সাকসেস থাকে। এই 7 রুলস অফ সাকসেস কিন্তু আমার করা সাকসেস, মনীষীদের সাকসেস, যে অন্টারপ্রেনারের সাথে অন্টারপ্রেনার মিলিয়ে, প্লেয়ারের সাথে প্লেয়ার, প্যারা অলিম্পিকের প্যারা স্পোর্টস পার্সনদের সাথে মিলে তাদের যা বিখ্যাত সেটা থেকে কোলেক্ট করে রুলস অফ সাকসেস থাকে। আমার শেষ প্রশ্ন তোমার কাছে, তোমাকে যখন ডাকা হয়েছে তখন তো উই কনসিডার ইউ আর এ সাকসেসফুল পার্সন টিল ডে। আমার শেষ প্রশ্ন, তোমার অ্যাডভাইস ফর সাকসেস আমার দর্শকদের। ফাইটস ফর ইয়োর ড্রিমস অ্যান্ড ওয়ান ডে ইয়োর ড্রিমস উইল ফাইট ফর ইউ। এটাই আমি সবাইকে বলবো, ফাইট ফর ইয়োর ড্রিমস অ্যান্ড ড্রিমস উইল ফাইট টু মেক ইট ট্রু। শেষ প্রশ্নে চলে এসেছি, শেষ উত্তর পেয়ে গেছি। ফাইট ফর ইয়োর ড্রিম, স্বপ্ন দেখতে হবে, তবেই তো থাকবে স্বপ্ন পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা। স্বপ্নই স্বপ্ন পূরণ করবে অ্যান্ড ঠেলে নিয়ে যাবে সাফল্যের দিকে। চলে এলাম প্রোগ্রামে একদম শেষে। ধন্যবাদ দেওয়ার পালা। ধন্যবাদ দেবো দিব্যেন্দু শেখর লাহিড়ী, আশা কমিউনিকেশন, সুজয় সাহা, স্যাপলিং অ্যাডভার্টাইজিং, শর্মিষ্ঠা দাস, ক্যানভাস কমিউনিকেশন, অভিজিৎ মিত্র, পোট্রি অ্যাডভার্টাইজিং, গৌতম পাল, ইনফোভিশন অ্যাডভার্টাইজিং, নুমি মেহতা, সেলভেল অ্যাডভার্টাইজিং, কেষ্ট সাহা, কারুকৃত অ্যাডভার্টাইজিং, এবং ডেফিনেটলি রেজনোভে গ্রুপ এবং ডিরেক্টর সুদীপ এবং সুশোভন ফর স্ট্যান্ডিং বাই মাই সাইড টু মেক দ্য প্রোগ্রাম ফার্দার সাকসেসফুল, ফার্দার স্প্রেড ইন অল কর্নার্স অফ দি গ্লোব। চলে যাওয়ার আগে প্রত্যেক দিনের মতো বলে যাব একটা হিন্দি শায়রি। বলছে, संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। संघर्ष के मार्ग पर जो वीर चलता है वही इस संसार को बदलता है। जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, जिसने अंधकार, मुसीबत और खुद से जंग जीती, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। नमस्कार, फिरे आसबो परेर शनिवार बिकेल 5:30টায়।